ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵੀਕਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? How many minimum points are required to draw a unique straight line? 1, 2, 3 or 4? Answer is 2. अगला क्वेश्चन, मीना कपड़े का एक मास्क बनाना चाहती है जो कि दो बराबर त्रिभुजाकार के टुकड़िਆਂ ਨੂੰ जोड़ के बनता है। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ 5, 8 ਤੇ 5 ਸੈਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ, 10, 20 ਜਾਂ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ? ਉੱਤਰ ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। 1/1 ਜਮਾ √2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ √2 - 1। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਅਤੇ 2.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? Which of the following real number lies between 2 and 2.5? Answer is √5। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਐਂਗਲ A ਅਤੇ ਐਂਗਲ B ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੋ। ਸੰਗਤ ਕੋਣ, ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ, ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। 100 K, 277 K, 373 K और 289 K? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 373 K। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਹੋ ਕੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਚਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਅਗਲਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? What is the atomic mass of carbon? 8U, 16U, 12U or 6U? U। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜੀਵਾਣੂ, ਅਮੀਬਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀਵਾਣੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਜੰਤੂ ਹੈ? Which of the following animal is cold blooded? ਕਬੂਤਰ, ਸੱਪ, ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚਮਗਾਦੜ?
सो उत्तर है सप। अगला प्रश्न हुण इंग्लिश के 5 प्रश्न। बिफोर गोइंग टू बैड मदर डैश ऑफ ऑल द लाइट्स एवरी डे। स्विचेस, हैज स्विच्ड, विल स्विच, इज स्विचिंग। Answer is switches. Next question. Dash Rohan and Mohan are working together. Either, both, whereas, not only. Answer is both. Next question. Choose the sentence with the correct punctuation. So you have to read all the question and see all the options and find out the correct punctuation. Try to have thorough look. So this is the sentence with correct punctuation. Next question. Rajat says Geeta goes to school by bus. Rajat says that dash to school by bus. Geeta went, Geeta go, Geeta goes, or Geeta is going. Geeta goes. Next question. He dash monitor by the class last week. Elected, was being elected, was elected, or has elected. Filling the blank. The answer is was elected. Now Hindi portion. किस भाषा की लिपि रोमन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी। रोमन लिपि किस भाषा की है? उत्तर है अंग्रेजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसू शब्द का तत्सम रूप पहचाने। अश्रु, अश्रु, अश्क, इनमें से कोई नहीं। तत्सम रूप आंसू का। उत्तर है अश्रु। अगला प्रश्न। आरंभ करना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? दम लगाना, श्री गणेश करना, दिन फिरना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका उत्तर है श्री गणेश करना। अगला प्रश्न। चाचा जी को पत्र लिखते समय आप किस संबोधन का प्रयोग करेंगे? प्रिय, श्रीमान जी, महोदय, आदरणीय। इसका उत्तर है आदरणीय। अगला प्रश्न। हिंदी भाषा की उपयोगिता अनुच्छेद लिखते समय आप किन विशेषताओं का ध्यान रखेंगे? हिंदी भाषा के राष्ट्रीय स्वरूप का परिचय, आजीविका अर्जन में हिंदी भाषा का योगदान, हिंदी की साहित्यिक संपदा का विवरण, उपयुक्त सभी। और उत्तर है उपयुक्त सभी। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ। ਯੋਜਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਯੋਜਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਵਿਤਾ, ਸਮਾਂ, ਇਕਾਂਗੀ, ਮੌਨਧਾਰੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕੱਲੋ, ਨਾਵਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਗ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸਮਾਂ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸਮਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁਆਬ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 2 ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ, 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ, 2 ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਬ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਡਰ ਜਾਂ ਬੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ, ਚੋਆਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਡਰ ਜਾਂ ਬੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 1789 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ, ਰੂਸੋ, ਵੋਲਟੇਅਰ, ਜਾਂ ਦਾਂਤੇ। ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੂਸੋ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਲਿੰਕਨ, ਸੀਲੇ, ਪਲੇਟੋ, ਜਾਂ ਜਾਹਨ ਲੌਕ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲਿੰਕਨ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਇਜ਼। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।